नमस्कार केमिति अच्छो पिला माने ताहले समस्ते भलरे अच्छो नहीं कि पिला माने आज आमे आम विचित्र विश्व बहिर जल ही जीवन पाठर आम जीवन रे जलर गुरुत्वपूर्ण भूमिका विषय रे आलोचना करिबा। जल जहाको आमे कहउचंती पानी पानी बिना आंबे माने केही भी एही पृथ्वी पृष्ठ रे बंची रही पारिबा नाही। प्रत्येक समय रे समस्तंकर पानी दरकार होउची ए कथा त आमे समस्ते जानिचंती। जेपरिक गछ बंचिया पई पानी दरकार करूछि तो सेमिति मनुष्य तार प्रत्येकटी कार्य रे पानी रो आवश्यकता दरकार करूछि। पीवा पई पानी दरकार करूछि तो गाधेया पई मध्य पानी दरकार करूछि। पानी बिना ए मनुष्य ए जीव जगत बंचिबा असंभव होई पडुछि। समस्तंकर जलर आवश्यकता रहिछि तेणु आमे आज यही जलर गुरुत्वपूर्ण भूमिका विषय आलोचना करिबा। पिला माने प्रत्येक दिन तुम्हें माने घरे किछि ना किछि काम करूछो कि नहीं कहलो? वेरी गुड। ताहले तुम्हें माने प्रत्येक दिन घरे किछि ना किछि काम करूछो। तो कहलो पिला माने आजी तुम्हें माने विद्यालय को आसीबा पूर्वरु क्यों सब काम करिछो तो? वेरी गुड। ताहले समस्ते आजी तुम्हें माने विद्यालय को आसीबा पूर्वरु किछि काम करिकी आसीछ। तो रामू कहिलो तुम्हें आजी विद्यालय को आसीबा पूर्वरु क्यों सब काम करिछ? हाँ कुह। वेरी गुड रामू। ताहले आज तुम्हें विद्यालय को आसीबा पूर्वरु गाधोइबा काम करिछ, आउ कोन करिछ? ब्रश करिबा काम करिछ, आउ कोन करिछ? पानी पीबा काम करिछ, आउ कोन करिछ? ना हाथ धोइबा काम करिछ, गछरे पानी देबा काम करिछ, आउ गाई मानकु पानी देबा मध्य काम करिछ। अरे बा वेरी गुड रामू। ताहले तो तुम आज बहुत सारा काम करिके आछो। ए भलिया काम आमे समस्ते करिबा हां कि नहीं? ई सब कार्य करिया पई तुमे माने कोन व्यवहार करिथिल? जो आमे गाधेइबा काम कहिबा कि ब्रश करिबा काम, पानी पीबा काम, हाथ धोइबा काम, गछरे पानी देबा काम। ई जो काम गुडी को आमे कले ई सब काम करिबा पई तुमे माने कोन व्यवहार करिथिल? श्याम कहिलो ई सब काम करिया पई तुमे कोन व्यवहार करिथिल? वेरी गुड। हाले ई सब काम करिया पई तुमे माने पानी रो व्यवहार करिथिल। आमे माने समस्ते जानिचंती जे पानी आम मानक पई केते जरूरी। जदि पानी न थांता ताहले ये पृथ्वी पृष्ठ ये जीव जगत आमे कहारी को भी देखिया पई पाई न थांती। हां कि नहीं? सेति पई तो कुहा जाईची जल ही जीवन। जल जदि न थांता ये पृथ्वी पृष्ठ मध्य न था। पिला माने कहिलो पानी नथिले क्यों सब असुविधा होई थांता? श्याम कहिलो पानी नथिले क्यों सब असुविधा होई थांता? कुह। वेरी गुड श्याम। पानी नथिले कोन होई थांता? ना आमे शोष हेले पानी पी पारिबा नाही। आ कोन असुविधा होई थांता? रोसई मध्य करि पारिबा नाही। हां कि नहीं? आ कोन होई थांता? गाधोई मध्य पारिबा नाही। आउ कोन असुविधा होई थांता? ना लुगा मध्य सफा करि पारिबा नाही। इमिति बहुत सारा कार्य रहिछि जोटा कि आमे पानी द्वारा करि थाउ। जदि पानी न थांता ताहाले आम मानकर एई सब असुविधा होई थांता कि नहीं कहिलो? हां वेरी गुड। ताहाले आमे समस्त जानिले जे पानी नथिले आम मानकर एई सब असुविधा होई थांता। पिला माने वृक्षलता माने जल बिना बंची पारिबे कि नाही? कहिलो रामो।
ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ରହି ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନ ପାଇଲେ ମରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଜଳ ନ ପାଇଲେ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଜୀବ ଜଗତ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ବି ତିଷ୍ଠି ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କହିଲ ପିଲାମାନେ ଜଳକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କି ଅପଚୟ କରିବା? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ଜଳ ବିନା ଆମେ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବନି। ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଦରକାର। ଜଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କି ନାଇଁ କହିଲେ? ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କହିଲ ଜଳକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କି ଅପଚୟ କରିବା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଜଳକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ଯଦି କରିବାନି ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆମେ ଜଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଆଉ ଜଳକୁ କେହି ଆମେ କଣ କରିବା ନାହିଁ? ନା ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। କରିବା କି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ଜଳକୁ କେହି ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଯଦି ଜଳ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା, ତାହାରି ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କଣ ଶିଖିଲେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଏହି ବିଷୟ ବିଷୟରେ, ତାହାରି ଉତ୍ତର ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଦେବ। ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ ତ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମୁ ତୁମେ କହିଲ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରୁଥିବା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। କୁହ ରାମୁ। ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରୁଥିବା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ କୁହ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଲୁଗା ସଫା କରିବା। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଗଛକୁ ପାଣି ଦଉଛେ, ଲୁଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରୁଛେ। ଇଏ ହଉଛି ଜଳର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ରାମୁ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଳ ନଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଶ୍ୟାମ ତୁମେ କହିଲ ଜଳ ନଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଭେରି ଗୁଡ୍ ଶ୍ୟାମ। ଜଳ ନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ଶୋଷ ହେଲେ ପାଣି ପିଇ ପାରି ନଥାନ୍ତେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଗାଧୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଳ ବିନା କେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି କହିଲ? ଜିତୁ ତୁମେ କହିଲ ଜଳ ବିନା କେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ? ସାବାସ୍ ଜିତୁ। ଜଳ ବିନା ଗାଈ ବଳଦ ଗଛ ଲତା କେହି ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଜଗତ ନା ନାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଗଛ ଲତା ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାଇଁ? ଗଛ ମଧ୍ୟ ତାର ସେଇ ଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଜଳ
ବିଷୟ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ? ଜଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ନଥିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା, ଆଉ କେଉଁ ମାନେ ଜଳ ନ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି। ଅଛି କି ନାହିଁ କହିଲ? ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଆମେମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଳ ନଥିଲେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ କଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା? ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ତୁମମାନଙ୍କର କଥା କହିଲ, ତୁମେମାନେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତ? କେହି ଆମେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ଜଳକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଦରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଜଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଜଳ ବିନା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଜାଣିଲ କି ନାହିଁ କହିଲ ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଜଳ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ। ଜଳ ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ନଥାନ୍ତା। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କେବଳ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏହି ଜଳ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେମାନେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେମାନେ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।